بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اور ناہید کو اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کرنا پڑی تھی۔ ہمارے گھر والوں کی رضامندی اس میں نہ تھی، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ اسی لیے ہم دونوں نے اپنے محلے سے تھوڑی دور 3 کمروں کا ایک گھر لے لیا۔ میں ویسے بھی نوکری پر تھا، برسر روزگار تھا۔ ناہید کو 3 وقت کی روٹی تو کھلا ہی سکتا تھا۔ میں نے اور ناہید نے نئی زندگی کا آغاز بھی یہیں سے کیا، جس میں ایک باتھ روم، ایک کچن اور ایک سٹور روم تھا۔ ہمارے لیے تو ایک کمرہ ہی کافی تھا۔ باقی ایک کمرے کو ہم نے ڈرائنگ روم اور دوسرے کو ٹی وی لانچ بنا دیا کہ کوئی مہمان وغیرہ خوش قسمتی سے ہمارے گھر آئے تو ہم اسے عزت سے بٹھانے کے قابل تو ہوں۔ ہم نے جس کمرے کو اپنا بیڈ روم بنایا تھا، اس کے ایک طرف سٹور روم تھا، یعنی یہ سٹور روم اندر کی طرف بنا ہوا تھا، اور یہ کمرہ قدرے اندھیرے والا تھا۔ یہاں سورج کی روشنی کم آتی تھی۔ میں ویسے بھی تنہائی پسند تھا، مجھے ایسے گوشے پسند ہوتے ہیں، مگر ناہید کو یہ سب اچھا نہ لگتا۔ وہ کہتی، مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے، یہاں پر عجیب و غریب سے سائے نظر آتے ہیں، تم دوسرے کمرے میں کیوں نہیں چلتے؟ وہ ہوادار بھی ہے اور روشن بھی، اس کمرے کو ہم ٹی وی لانچ بنا لیں گے۔ ویسے بھی ٹی وی اندھیرے میں بیٹھ کر دیکھا جاتا ہے، پھر ٹی وی کے ہوتے ڈر بھی نہیں لگتا۔ ناہید کی بات تو معقول تھی، مگر مجھے یہی کمرہ پسند تھا۔ بہرحال 1-2 دن ہم یہاں پر رہے، پھر ناہید نے ضد کی اور ہم لوگ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ والا کمرہ، جس میں سٹور روم بھی تھا، یہ زیادہ تر خالی رہتا تھا۔ ہمارے پاس فی الحال اتنے پیسے نہ تھے کہ گھر میں زیادہ فرنیچر ڈلوائیں۔ پھر یہ کرائے کا گھر تھا، یہاں پر زیادہ سجاوٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنا گھر بنانے پر یقین رکھتا تھا۔ خیر، اس کمرے میں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے سامنے والے کی چھت نظر آتی، چھت پر جو کوئی بھی لڑکا لڑکی کھڑا ہوتا اسے ہمارا کمرہ بھی نظر آتا، سو ہمیں ہر وقت کمرہ بند رکھنا پڑتا۔ کمرہ کھولتے تو سامنے والے کی چھت پر نظر پڑتی۔ یہ بات مجھے انتہائی ناگوار گزرتی تھی، مگر میں چپ رہتا۔ لیکن اب اسی کمرے میں ہمارے شب و روز گزر رہے تھے، اور کچھ دن سے مجھے لگنے لگا تھا کہ ناہید کے رویے میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی، وہ کچھ پریشان سی رہتی ہے۔ شام کی چائے پی کر وہ کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسے مصروف پا کر باہر سے کھانا آرڈر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اور ناہید نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کافی مرغن تھا، جس کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی۔ حالانکہ سونے کا وقت تو نہیں تھا، یہ تقریباً رات کے 8 یا 9 بج رہے تھے۔ میں بستر پر ڈھیر ہو کر سو گیا۔ مجھے سوتا پا کر ناہید نے کمرے کی بجلی بند کر دی۔ میں بھی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں بہت جلدی سو گیا۔ اپنے پہلو میں نظر پڑی تو ناہید کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں ناہید کا انتظار کرنے لگا، مگر جب ناہید نہ آئی تو مجھے فکر مندی سی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، ناہید کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر جا کر واش روم دیکھا تو وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، مگر ٹی وی لانچ کی لائٹ آن تھی۔ میں نے سوچا یہاں دیکھ لیتا ہوں۔ تب مجھے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ ٹی وی لانچ کے اندر سٹور کے اندر ناہید موجود تھی۔ میں سٹور روم میں جا کر دیکھنے لگا۔ ناہید نے یکدم گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ ناہید، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں اصغر، کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ تو ہے نا، کل محلے کی نادیہ کی شادی ہے، اور وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ مجھے شادی میں جانا ہے اور آپ کو بھی لازمی چلنا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہاں کیوں ہو؟ میرا سوال ابھی تک وہی تھا۔
मैं वही तो बता रही हूँ आपको कि कल नादिया की शादी है। अपनी पसंद का एक जोड़ा ढूंढ रही थी। हमने आते ही सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ गए। ये कहकर नादिया बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर अजीब घबराहट थी। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। नादिया अब भी गुम सी थी। लग रहा था उसे कोई परेशानी थी। मैंने परेशानी की वजह से पूछा तो कहने लगी कि नादिया के घर शादी में जाकर न जाने लोग हमें कैसी कैसी बातें सुनाएंगे। मेरा तो दिल नहीं मानता कि मैं वहां जाऊं। अपनी बीवी की ये परेशानी मैं समझ सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर से भागने वाली लड़की के लिए मुआशरा कैसी कैसी बातें करता है। फिर उसको तो बाकी परेशानियां भी तो होंगी। बहरहाल मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है, लोगों की बातों से इतना घबराती हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूं कि अगर मोहल्ले वाले तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो कोई ऐतराज नहीं करेंगे, और फिर तुम्हारे कपड़े इतने शानदार होंगे कि उन्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि तुमने किसी गलत लड़के का इंतखाब नहीं किया। मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख सकता हूं। मेरी बात पर नहीद खुश हो गई। कहने लगी, कल आप शाम को जल्दी आ जाइएगा। मेहंदी के फंक्शन में तो नहीं गई, इसलिए कि लड़कियां इकट्ठी होती हैं और बातें ज्यादा होती हैं। कल निकाह है, आप मेरे साथ चलेंगे। बस उसकी रुखसती के बाद हम घर आ जाएंगे। 2 घंटे की तो बात है। मैंने हामी भर ली। शाम को आया तो नहीद मुझसे पहले तैयार खड़ी थी। कहने लगी, हमें पहले ही देर हो गई है, जल्दी चलिए। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और नहीद के साथ नादिया की शादी में शिरकत करने चला गया। हालांकि उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था। वहां पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई नाहिद की फिक्रें दुरुस्त थीं। लोग, खुसूसन के औरतें, हमें अजीब नजरों से देख रही थी। हर एक की नजरों में तंज और हकारत बसी थी। और फिर नाहिद से तो ज्यादातर लड़कियां बात भी नहीं कर रही थी। उनके कतराने का अंदाज अजीब सा था। नाहिद को सहारा देने की खातिर, और ये कि उसे बुरा ना लगे, मैं खवातीन के आसपास ही मौजूद था। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने मैं आकर देख जाता कि कहीं नाहिद रो तो नहीं रही। वो दिल की बहुत कच्ची थी। मेरे बारे में कोई बात सुनकर फौरन रोना शुरू कर देती थी, इसलिए मैं आसपास ही था। तब मैंने मुख्तलिफ औरतों को बातें करते सुना। कुछ का मौजू हम थे और कुछ का मौजू अकबर और उसकी नई बीवी थे। बहरहाल मैंने सोचा कि मजीद यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी। मैंने नाहिद को घर चल कहा, मगर नाहिद अजीब से बेचैनी का शिकार थी। लग रहा था वो किसी खास हस्ती से मिलना चाहती है। कभी इधर जाती तो कभी उधर। उसकी निगाहें मुसलसल दरवाजे पर लगी हुई थी और मैं न जाने अनजाने में नोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा नाहिद औरतों वाले हिस्से से खिसक कर दूसरे कमरे में चली गई, जहां बूढ़ी औरतें बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। मैं नाहिद के पीछे पीछे गया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि नाहिद एक अजीब सी बूढ़ी खातून के साथ बैठी हुई थी और उससे बड़े राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हालांकि नाहिद को नौजवान लड़कियों से बात करना चाहिए थी, मगर वो बूढ़ी औरत जिसको नाहिद जानती थी और ना ही शायद मैं जानता था, नाहिद उससे बड़े मजे से बातें कर रही थी। मुझे उन दोनों का बातें करना अजीब लगा। बूढ़ी के तेवर भी कुछ ऐसे थे कि वो मुझे कोई शरीफ घराने की औरत नहीं लगी। उसकी तेज तराज शक्ल और फिर बातें करने का अंदाज बड़ा ही घाक था, जैसे उसने घाट घाट का पानी पिया हो और बड़ी ही तजर्बाकार औरत हो। बहरहाल ये तो औरतों का हिस्सा था और खसलतन यहाँ औरतें ही औरतें थीं। मैंने आगे बढ़कर बातें सुनने की कोशिश की नहीं कि वैसे भी इन छोटी बातों में पड़ना मर्द की फितरत को जेब नहीं देता। घर आकर नाहिद का रोना धोना शुरू हो गया। बोली कि वहां पर हर औरत मुझे ताने दे रही थी, लेकिन मैं आपके साथ खुश हूं, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा।
शादी वाली औरतें भी कह रही थी कि नहीद को इतना पढ़ा लिखा और कमाऊ पोत शौहर मिल गया है, बड़ी खुशकिस्मत है नहीद। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ा। अरे नहीद बेगम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम किसी से कम हो। तुम्हें पाकर मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने नहीद को प्यार से समझाया तो वो मान गई, लेकिन अगले दिन से नहीद के फिर वही तेवर थे। वो परेशान रहती और मुझसे बातें भी कम करती। उस शाम काफी सर्दी हो गई थी। मैंने नहीद को आवाज दी कि सर्दियों के कपड़े निकाल दो, मगर नहीद शायद बाथरूम में थी। तो मैंने सोचा कि खुद जाकर स्टोर से सर्दियों के कपड़े ले आता हूँ। हम लोगों ने अपने अपने सर्दियों के कपड़े स्टोर रूम में रखे थे। टीवी लॉन्च से होता जब स्टोर रूम में पहुंचा तो नाक पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि वहां पर इंतहाई नागवार बदबू आ रही थी, जिससे यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये बदबू इतनी नागवार और तेज किस्म की थी, इतनी नागवार और तेज किस्म की थी कि मैं वहां एक लम्हा ना टिका और वापस अपने कमरे में आ गया। नाहिद का इंतजार करने लगा। नाहिद आई तो मैं उस पर खफा होने लगा। नाहिद, हमारा घर ही कितना सा है, एक तुम और मैं ही तो इस घर में रहते हैं, और फिर तुम्हारे पास और कोई काम भी नहीं है, फिर भी तुम घर का ख्याल नहीं रखती। देखो स्टोर रूम से कितनी सख्त बदबू आ रही है। तुम्हें कोई एहसास है कि आने वाले पर कितना बुरा असर पड़ेगा? मेरी बात सुनकर नाहिद शर्मिंदा हुई। बोली, आप फिक्र ना करें, मैं स्टोर रूम को खुद ही कल या परसों साफ कर दूंगी। देखूंगी कि बदबू क्यों आ रही है। हो सकता है कि कोई जानवर मरा पड़ा हो, मतलब चूहा या पितंगा वगैरह, इसलिए बदबू आ रही होगी। नहीं नहीं, तुम अकेले मत साफ करना, मुझे भी बुला लेना, हम मिलकर साफ करेंगे। मैंने नाहिद को खुश दिली से कहा। बाज़ाहिर नाहिद को मेरी बात पर कोई एतराज नहीं था। उसने स्टोर रूम की सफाई करवाने का वादा किया, लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर वैसे ही इधर आ गया तो वही बदबू अभी तक आ रही थी। नाहिद पर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने सोचा कि उसे थोड़ी सी शर्म दिलवा दूं। अभी स्टोर रूम की लाइट ऑन करके खुद सफाई करने पर ही लगा था कि दौड़ती दौड़ती नाहिद आ गई। मेरा हाथ थामकर प्यार से बोली, आप ये काम क्यों करते हैं? असगर, मैं हूं ना सफाई सुथराई के लिए, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे 1 दिन और दे दें प्लीज। आज मुझे सफाई करने वाला केमिकल नहीं मिल रहा था, कल जाऊंगी ना बाजार से ले आऊंगी, उसके बगैर सफाई करना मुमकिन नहीं है। नाहिद की बात भी सही थी। मैंने तो उसे सफाई के लिए कुछ लाकर ही ना दिया था, उल्टा मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हो गया। बहरहाल मैं काफी थका हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत में बोझलपन सा आने लगा। तब नाहिद बोली कि मैं आपके लिए दूध का गिलास ले आती हूँ, हल्दी वाला, दूध पीकर आपको आराम आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दूध का गिलास पीकर मुझे सख्त नींद आने लगी। मैं नींद में कब खो गया याद ही ना रहा। दरमियान में मेरी आंख एक बार खुली। नाहिद कमरे में नहीं थी। मैंने उसे आवाज दी, मगर वो मुझे नहीं मिली। मैं उठकर जाना चाहता था कि देखूं नाहिद क्या कर रही है, मगर मुझे दोबारा नींद आ गई, इसलिए उसके पीछे नहीं जा सका। सुबह आंख खुली तो तबीयत बोझल सी थी, दिल पर एक बोझ सा था और नींद भी पूरी हुई। हालांकि मैं सारी रात सोया रहा, मगर अजीब सी थकन मेरे जहन पर तारी थी। मैंने नाहिद को आवाज दी, मगर नाहिद ने मेरी बात ना सुनी। काफी देर मैं बिस्तर में लेटा रहा, उसका इंतजार करता रहा कि आए तो नाश्ते का कहूं, मगर नाहिद बेगम का तो नामो निशान नहीं था। मुझे फिक्र हुई, उठकर देखा तो नाहिद किचन में भी ना थी। मजबूरन मैं टीवी लॉन्च में गया, मगर उसी वक्त स्टोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने देखा नाहिद स्टोर रूम में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैंने दरवाजा खटखटाया, मगर नाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे गुस्सा आ गया। नाहिद, पागल हो गई हो क्या? दरवाजा खोलो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये नखरे मुझे हर वक्त ना दिखाया करो। मेरी आवाज बुलंद हो रही थी, मगर नाहिद पर कोई फर्क न पड़ा।
اس نے دروازہ نہیں کھولنا تھا۔ کافی دیر بعد جب دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گیا تو اس کی بریل سی آواز اندر سے سنائی دی، اصغر مجھے طلاق دے دو تبھی دروازہ کھولوں گی ورنہ یہی مر جاؤں گی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو نہید، میں تمہیں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے سر پکڑ لیا، اف خدایا، نہید تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ تم نے تو سب کچھ ختم ہی کر دیا۔ میں نہید سے گلے شکوے کرنے لگا مگر نہید کا غصہ لمحہ با لمحہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ بولی کہ اگر تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں اسی کمرے میں گل سڑ کر مر جاؤں گی لیکن یہاں سے نہ نکلوں گی۔ اب مجھے نہید پر غصہ آنے لگا۔ نہید طلاق تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، یہ دروازہ توڑ کر جب میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا تو تمہارا برا حشر کروں گا اور تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ میں نے نہید کو دھمکایا بھی مگر اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں بازار گیا، وہاں سے ایک مستری کو لے آیا۔ مستری صاحب ہمارے محلے کے ہی تھے، جلدی میں کسی اور کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ سٹور روم کا دروازہ اندر سے بند ہے، آپ کچھ کریں اور اسے کھول دیں۔ میں نے نہید کا ذکر تو نہیں کیا تھا مگر ابھی وہ دروازہ کھولنے میں مصروف ہی تھے کہ نہید چیخنے چلانے رونے پیٹنے لگی۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ میری عزت اب پورے محلے میں بکھر چکی ہے۔ کوئی فائدہ نہ تھا کوئی بات چھپانے کا۔ میں نے کہا نہید بلا وجہ کی ضد کر رہی تھی اس لیے آپ کو بلایا۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا ان کے سامنے۔ خیر تھوڑی دیر بعد کسی طرح دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا نہید سر پکڑے اندر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جو اس کے گالوں پر لکیر سی بنا رہے تھے۔ مجھے اس وقت اس کی حالت ایسی نہ لگی کہ میں اس سے لڑائی جھگڑا کروں یا کسی بھی قسم کا سوال جواب کروں یا اس سے پوچھوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اسے سٹور سے باہر لا کر کمرے میں بٹھایا، پانی لینے گیا اور واپس آ کر دیکھا کہ نہید بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت رحم آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا مگر ابھی کچھ بھی کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں بھی آرام سے بیٹھ گیا کہ نہید کو خود ہی عقل آ جائے گی تو مجھے بتا دے گی کہ مسئلہ کیا ہے، مگر ایسی میری خوش فہمی ہی تھی۔ نہید تو دن بدن مجھ سے لڑائی جھگڑے بڑھانے لگی۔ میں اس سے کوئی بات کرتا تو کھانے کو دوڑتی۔ اس پریشانی نے مجھے آدھا کر دیا۔ میں اپنے آفس میں کام پر دھیان نہ دے پاتا جبکہ نہید کا رویہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ بہت پیار سے بات کرتی، ایسے جیسے اسے پچھلی کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ یہ رویہ بھی تکلیف دہ تھا۔ پتہ ہی نہ ہوتا کہ کب نہید کا موڈ بگڑ جائے اور کب وہ طلاق کی ریٹ لگا دے۔ ابھی تک ہمارے بیچ کی بات قرار ہو چکی تھی۔ نہید نے گھر کے کام بھی چھوڑ دیے تھے، کھانا باہر سے لے آتا اور میری مزاریں بھی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے۔ نہید کا وجود گھر میں بیکار سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ الٹا میرا دماغ کھاتی اور مجھے پریشان کرتی۔ ایک دن اپنی کوئی چیز ڈھونڈنے سٹور روم میں گیا تو دیکھا کہ زمین پر کاغذ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میں نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دیکھا، وہ کسی قسم کے تعویذ تھے جن پر اڑی ترچھی لکیریں لگی ہوئی تھیں، جبکہ ایک تعویذ پر میرا اور نہید کا نام لکھا ہوا تھا اور کچھ عجیب و غریب اعداد اور حروف بھی تھے۔ میں نے وہ کاغذ جیب میں ڈالے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نہید اب کن چکروں میں پڑی ہے۔ ایک مفتی صاحب میرے جاننے والے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے انہی سے مشورہ کروں تو بہتر ہوگا۔ شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر میں مفتی عبد الرحمن کے پاس پہنچا۔ بڑے دنوں بعد ملاقات کر کے وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ میں نے انہیں اپنی شادی کے بارے میں بتایا اور پھر یہ سارا قصہ بھی ان کے سامنے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ بولے کیا تم اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیتے یار؟ تم دوسری عورتوں میں دلچسپی تو نہیں رکھتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وقت پر گھر آتا ہوں
ख्याल रखता हूँ तो फिर वो तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तावीज़ क्यों कर रही हैं? मुफ्ती साहब की बात ने मुझे हैरान कर दिया। गोया शादी वाले घर की बातों को नाहिद ने कुछ ज्यादा ही अपने सर पे ले लिया। मुझे अपने पास बंद रखने के लिए वो इन चक्रों में पड़ गई। फिर मौलवी साहब के कहने पर मैंने कुछ वज़ाइफ करने शुरू किए। नाहिद को भी नमाज की पाबंदी करवाई, उस पर बाकायदा सख्ती शुरू कर दी, क्योंकि नमाज के मामले में मैं खुद भी बहुत सख्त था। अलबत्ता अब नमाज की पाबंदी पहले से ज्यादा करना शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों के बाद हमारे हालात सुधरने लगे। नाहिद का रवैया बेहतर होता गया। बिलाखिर उसने मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी और इस हकीकत का भी एतराफ़ किया कि मेरी मोहब्बत पाने के लिए उसने सब किया है, और ये कि वो मुझे खोने से डरती थी। फिर मैंने उसे मुफ्ती साहब के ज़रिए समझाया कि इंसान को कभी भी कुदरत के फैसले अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। इंसान का दिल अल्लाह के हाथ में होता है। तुम अल्लाह को राज़ी करोगे तो वो हम दोनों को एक दूसरे से राज़ी रखेगा। इस बात पर हमारी ज़िंदगी खुशगवार बना दे। आज भी लोगों का यही यकीन है कि नाहिद ने मुझ पर कोई तावीज़ करवाए हैं, क्योंकि नाहिद की माँ के बारे में ऐसी ही बातें मशहूर थी। जबकि मैं समझता हूँ हमारे दरमियान सिर्फ मोहब्बत और रज़ा का तावीज़ है।